I needed a raise. I worked so hard for this love of mine. 건강에 관한 솔직한 담화. Still I got nothing to show for it. 스티브 잡스. 예. 이분이 살아생전에 이 세간에 알려지길 평소에 채식을 많이 했었다. 스티브 잡스가 젊었을 때 인도 여행도 많이 다녔고 네. 그리고 선불교에 귀의하려고 또 했다고 해요. 그래요? 스님이 되려고 했어요? 예, 그런데 그거를 이끄신 스님께서 그렇게 하지 말라고 하셔갖고 예, 안 했다고 합니다. 그러면 그때 스님 됐으면 우리 예. 아이폰이나 아이패드 같은 건 없는 건가요? 예, 그런 거죠. 아, 그랬구나. 그 스님한테 감사해야 되겠네요. 아, 예. 저는 스티브 잡스 제가 뭐 이분이랑 개인적으로 만나본 것도 아니고 예. 그리고 뭐 대화를 해본 것도 아니지만 그 스탠포드 졸업식에서 연설을 한 영상을 본 적이 있어요. 예. 그래서 그 영상을 보면서 아, 이 사람 참 솔직하고 매력적인 사람이구나. 그런 생각을 한 적이 있습니다. 한번 볼까요? Thank you. 얼굴이 잘 생긴 편인가요? I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the 그냥 world. 보통 남자 아닌가요? 네. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college 이게 graduation. 무슨 얘기냐면 자기가 대학을 Today, 졸업하지 I want to tell 못해서 you three 이렇게 stories from my 졸업식을 life. 가까이 본 거는 That's it. 처음이다. No big deal. Just three stories. 그리고 뭔가 세 가지 얘기를 하고 The first 싶다. story is about connecting the dots. 이 나트라는 걸 많이 얘기해요, 이 사람은. 우리가 왜 그 노래에서 보면 연결고리 그러잖아요. 예. 이 낫이 뭐냐면 어떤 낫에서 어떤 낫으로 계속 예. 연결된다는 거죠. 그래서 이 예. 사람이 지금 어떤 세 가지를 얘기를 하는데 예. 자기 인생에 그런 것들이 있어서 이렇게 됐다는 얘기를 하고 싶은 그런 내용입니다. 또 볼게요. So why'd I drop out? It started before I was born. 이 사람이 왜 자퇴를 했잖아요. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates. 이 친어머니도 좀 특이한 분이에요. 어떻게 보면. 미혼모였는데 예. 아이를 이제 어떻게 낳게 됐어요. 어떤 사연에 의해서. 예. 근데 이제 입양을 보내고 싶은 거예요. 근데 입양의 조건이 이 아이를 끝까지 교육을 시켜달라. 그 약속을 해달라. 예. So everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. 근데 이제 어떤 변호사 집에 입양이 되기로 약속이 됐는데 갑자기 그 변호사 부부가 마음을 바꾼 거예요. 우린 여자애가 더 좋다. 그래서 So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" 이런 표현도 재밌죠? Unexpected boy, do you want it? 굳이 이 연설문에 이런 표현을 예. 넣은 것도 참 이게 유머 있는 사람인 거예요. 어떻게 보면. 그리고 보통 우리 그 일반적인 사람들은 이런 얘기를 꺼리고 싶어 하잖아요. 예, 그렇죠. 숨기고 싶어 하겠죠. 네. 자기가 미혼모 밑에서 태어났고, 변호사 집에 입양될 뻔 했는데, 예. 또 다른 집으로 가게 됐는데, unexpected boy 있는데, 니들이 입양할래? 이런 질문까지 했다. 뭐 이런 얘기를 이제 한다는 게 마음의 여유가 있는 사람이 아니면 이런 얘기를 할 수 없는 거예요. My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption paper. 이게 무슨 얘기냐면, 이 아이를 입양하는 조건이 교육을 잘 시켜줄 수 있는, 그거를 네. 조건으로 이제 자기 친어머니는 생각을 했는데, 이 스티브 잡스를 새롭게 입양하겠다고 한 이 부모들은 예. 좀 못 배운 분들인 거예요. 그래서 자기의 이제 친어머니가 입양 동의서 쓰기를 이제 처음에는 거부를 했던 거죠. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. 자, 그리고 This 이제 was the start. 교육 잘 in my 시키겠다 life. 약속하고 입양을 시킨 거예요. 예. And 17 years later, I did go to college. 그리고 대학에 But I 갔죠. naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my 그리고 working 굉장히 class 비싼 학교를 parents' 선택을 한 savings were being 거예요. spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no 그리고 대학 idea what I 생활이 wanted to do 별로 with my 가치가 life, 없어 보였다. and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. 굉장히 이 부분도 실용적인 사람인 거예요. 그래서
리타이어 하기 전까지 평생 예. 모은 재산을 자기 공부를 위해서 쏟아붓는 거에 대해서 이건 아니야 이런 생각을 했다는 거죠. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking 자퇴를 한 back, 거예요. it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. 그리고 자퇴를 하고 나서 뭔가 흥미있는 과목들을 직접 찾아다닌 거예요. 그래서 이런 부분들도 상당히 일반적인 사람이랑 좀 다른 부분이에요. 그렇죠? It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' 뭐 rooms. 고생도 좀 했고 친구 I 집에서 returned 이렇게 Coke 살고 bottles for the 5-cent deposits to buy food with. 자기가 And I would walk the 7 miles across town every Sunday 콜라병도 night 팔았대요. to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. 그리고 이런 여러 가지 경험을 했던 것들이 자기 인생에 큰 가치 있는 일들이 됐다라는 얘기를 하는 겁니다. 예. 그리고 학교 다닐 때 폰트에 대해서 굉장히 관심이 많았다고 합니다. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. 자, 저 얘기가 뭐냐면 이분이 그 폰트 있잖아요. 금방 말씀해 예. 주셨던 그 폰트에 대한 관심이 있었던 거예요. 그래서 그 서체 거기에 대해서 어떤 교육을 시켜줄 수 있는 예. 그 부분을 이제 얘기를 하는 겁니다. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to 그래서? take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do 네, this. 서체 교육을 들은 I 거예요. learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. 그래서 이 글자체의 아름다움이 무엇인지 이런 부분들을 그때 배운 거예요. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical 그리고 application in my 당시에 life. 이런 걸 보면서 영감을 많이 But 10 받았지만 years later, 인생에 별로 when we were 도움이 될 것 designing 같지 the first 않았다. Macintosh computer, it all came back to 그런데 me. 맥킨토시를 And we designed 창업했을 it 때 all into the Mac. 굉장한 도움을 It was 받았다 the first 이거죠. computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. 맥킨토시 써보셨어요? 중학교 1학년 때 써본 것 같습니다. 그래요. 폰트가 실제로 예뻤어요? 그거는 잘 모르겠고요. 녹음기에 연결을 시켜서 네. 게임만 해갖고 잘 모르겠습니다. Windows just copied the Mac. It's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they 그치고 do. 하나하는 사람들이 Of course, it was impossible to 이제 connect the dots 이쪽 looking 컴퓨터를 forward when 썼던 I was in 사람들인 거죠. college. But it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. 그래서 지금 당장은 그것이 어떤 것인지 답을 알 수는 없지만 예. 그게 시간이 흐르면서 그 가치와 빛을 발하게 된다. 예. 뭐 이런 식의 어떤 확신을 주는 얘기였던 것 같습니다. 그래서 상당히 이 스티브 잡스는 천재성이 있다라고 봤죠. 예, 그렇죠. 자, 근데 참 안타깝게도 1955년생입니다. 2011년 10월 5일, 향년 56세로 이제 사망했네요. 사망 원인이 암이었죠? 예, 처음에는 췌장암이 발견됐다가 네. 그게 간암으로 퍼졌던 거로 알고 있습니다. 자, 스티브 잡스는요, 유기농법을 배운 적이 있대요. 그래서 농부한테 직접 텃밭을 돌보는 법, 그리고 퇴비를 만드는 법, 이런 거를 배워서 예. 유기농법으로 재배한 과일과 채소를 좋아하게 됐다고 합니다. 그리고 아르놀트 에렛의 디톡스 식습관의 치유체계라는 책에 영향을 많이 받았대요. 그래서 이 책을 읽고 채소와 과일을 잘 먹으면 예. 몸에 안 좋은 점액이 형성되는 것을 막을 수 있고 정기적으로
이 단식을 해야 몸의 독소가 사라진다고 굳게 믿게 됐다고 합니다. 그리고 이 채식을 해야 몸에서 냄새가 나는 점액이 분비되지 않는다. 그래서 여러 주 몸을 씻지 않기도 했답니다. 그래서 이제 이 부분이죠. 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 채식하면 이제 스티브 잡스가 좀 유명했었다라고 이제 얘기를 드렸는데 문제는 극단적인 식습관이다. 이제 이렇게 평가를 받았대요. 이게 살아생전에는 이런 문제가 없었지만 췌장암에 걸렸을 때 이제 그게 문제가 됐다고 합니다. 그리고 2003년 말에 췌장암 진단을 받았어요. 그리고 수술을 거부를 했습니다. 그리고 다음 해 췌장 일부분을 절개를 했고요. 그리고 이제 단백질을 많이 섭취를 했어야만 했다고 합니다. 근데 이 스티브 잡스는요, 이 채식 및 금식 습관을 버리지 않으려고 했고요. 그리고 의사들하고 좀 갈등이 있었던 거죠. 그런 부분에 있어서. 철저한 채식주의자로서의 원칙을 좀 지킨 적이 많았다. 그리고 견과류하고 이제 물만 섭취를 했다. 뭐 이런 얘기가 알려져 있기도 합니다. 내 몸이 산다. 솔직담 2부 함께하고 있습니다. 스티브 잡스의 췌장암이 발견된 게 2003년인데요. 네. 이게 한 5년 전에 비뇨기과 치료를 받으러 가서 CT 촬영을 했는데 뭔가 이상한 게 발견이 됐어요. 네. 근데 5년 동안 아무 조치를 안 하다가 와이프가 검사를 해봐라. 계속 푸시를 했겠죠. 네. 예, 그러다가 2003년에 검사를 했는데 이게 췌장암으로 발견이 된 거예요. 그래서 췌장암에 대해서 잠깐 소개를 하자면 특별한 증상이 없고요. 초기에 진단이 어렵다고 합니다. 그래서 80%의 환자가 수술이 불가능할 때 발견이 돼서 온다고 해요. 그러게요. 저도 주변에 췌장암 발병되시고 나서 거의 3에서 6개월 못 넘기시는 분들 많이 봤고요. 길게는 한 1년 정도 안에 거의 사망하시는 걸로 그렇게 많이 봤습니다. 그래서 한국에서는 하루 평균 14명이 사망을 하고요. 매년 5,000명 이상이 발생한다고 합니다. 네. 암은 보통 5년 생존율로 평가를 하는데요. 이게 7에서 8% 정도 된다고 해요. 근데 중요한 건 보통 일반적인 췌장암은 서남종이고요. 스티브 잡스는 이런 서남종이 아니라 좀 희귀한 췌장암이라고 얘기를 하는데요. 아일렛 세포 신경 내분비계 암이라고 해요. 그래서 이 암 같은 경우는 좀 더 오래 생존한다고 합니다. 그래서 스티브 잡스가 맨 처음에 췌장암이 발견이 됐을 때 네. 수술보다는 다른 치료를 원했던 것 같고요. 비건 다이어트, 그리고 침술, 약초 치료나 아니면 영적 치료 뭐 이런 거를 했다고 해요. 네. 그리고 나중에 스티브 잡스의 자서전을 쓴 윌터 아이작슨에 의하면 스티브 잡스가 췌장암 치료를 위해서 신체를 여는 것을 별로 원하지 않았다고 합니다. 그래서 영적 치료나 대체의학을 선호했다고 하고요. 2004년에 그 췌장암 수술 받고 그리고 계속 건강이 악화되다가 2009년에 간 이식 수술도 받은 게 있네요. 그리고 호르몬 이상을 보이고 그리고 상당히 이제 체중이 많이 줄어들었었대요. 그래서 2009년부터는 호르몬 치료도 이제 받는 것으로 그렇게 했지만 결국은 이 좋은 세상을 떠난 것으로. 그때 이 스티브 잡스 사망 소식 이후에 굉장히 많은 분들이 애도했잖아요. 예, 그렇죠. 그럼 스티브 잡스가 2003년 10월에 암 진단을 최초로 받았을 당시 수술을 했다라면 간으로의 전이를 막을 수 있었을까요? 모를 일이죠. 그래서 이상욱 울산의대 서울아산병원 방사선 종양학과 교수님께서 쓰신 컬럼을 보면 암 진단 당시에도 이미 암세포가 전이됐을 가능성이 높아서 진단 후 9개월 뒤 수술할 때 간에서 종양을 발견했다는 것은 오래된 암세포가 간에 벌써 전이됐다는 것을 의미한다고 말씀하십니다. 그래서 잡스가 암 진단을 받았을 때는 벌써 운명이 정해졌다고 그렇게 컬럼에 쓰셨습니다. 그랬군요. 그래서 어떻게 보면은 이게 그 수명이 좀 한정돼 있는 그런 상황이었군요. 예, 그분의 견해로는 그렇습니다. 구독하기, 하트 찍기, 댓글 남기시면 큰 힘이 됩니다. 더 좋은 방송 만들어 보답할게요. I was the one to judge. You said you've had enough and that you really wanna be with me. 개인적으로는 스티브 잡스는 태양인이라고 생각이 되는데요. 아마도 커오면서 자연스럽게 채식에 관심을 뒀던 게 아마 고기를 먹었을 때 몸이 안 좋은 걸 느껴서 그러지 않았을까 그렇게 생각이 됩니다. 자, 그러면 이 태양인에 대해서 잠깐 언급을 할 필요가 있는데 그동안에 우리가 태음인, 소양인
소음인, 뭐 많이 얘기를 했지만 태양인을 잘 언급을 안 했어요. 우리끼리 언제 얘기를 할 때 인구의 한 1% 정도가 태양인일 것이다. 예. 뭐 이렇게 이제 추정된다. 뭐 이런 얘기들을 나누곤 하는데 실제로 환자를 봤을 때도 태양인이 많지는 않아요. 그래서 이 태양인에 대한 임상이 예. 좀 부족하다. 이런 부분들이 있고요. 지금 말씀하신 것처럼 이제 고기식을 했을 때 태양인들 같은 경우에는 좀 불편함이 나타날 수 있죠. 예, 보통 몸이 부은다고 하죠. 네. 자, 그래서 주로 이제 육식보다는 뭐 생선이라던가 예. 또는 채식이라던가 예. 뭐 이런 쪽으로 드시는 것이 몸의 건강을 지키는 데 도움이 되는 체질이다. 그렇죠. 네. 이 태양인이 좀 역사 속에서 있지 않나요? 큰 종교의 어떤 리더가 됐다거나 또는 예. 국가의 정치적인 리더가 됐다거나 이런 분들 중에 태양인이 좀 있지 않나요? 알려져 있기로는요. 네. 공자라던가 네. 나폴레옹, 박정희, 태양인이다. 태양인일 것이다. 뭐 이런 얘기들이 있죠. 예, 그리고 히틀러. 히틀러도 예. 그렇죠. 좀 선동을 잘해서 많은 사람들이 이제 이렇게 따라다니는. 근데 개인적으로는 제 생각으로 나폴레옹하고 박정희 전 대통령은 태양인이 아닌 거라고 생각이 됩니다. 아, 그렇군요. 그런 부분들은 나중에 우리 재밌는 주제가 될 수도 있을 텐데 지금 대선 정국이잖아요. 그렇죠? 예. 그래서 뭐 우리가 직접 만나본 건 아니지만 우리는 이제 사상체질을 많이 얘기를 하잖아요. 실제로 만나보고 음성도 들어보고 예. 그리고 그 사람에서 느껴지는 이 기상, 저는 이제 템퍼이라고 미국 환자들한테는 얘기를 하는데 그게 굉장히 중요해요. 체질 구분을 함에 있어서. 근데 대선 주자들이 확정이 되면 한번 체질적인 구분을 해보는 게 재밌을 것 같아요. 예. 그래서 한번 우리가 연구를 해가지고 그 전까지 우리 구독자 2,000명이 되려나? 특집을 한번 그런 쪽으로 해볼까요? Vamos! 3부의 이야기는 3부에서 계속됩니다. La noche duerme